Good morning, dear students. I am Naresh Bansal. Today we will study the next poem in the poetry section of your book Once Upon a Time. It is beautifully written by Gabriel Okara. In this poem, first we will discuss the summary of the poem and then the central idea of the poem, and after that, we will also discuss the comprehension stanzas along with their questions of the poem. Now, let us start the poem Once Upon a Time. First, introduction and summary of the poem. This poem has been written by a Nigerian poet Gabriel Okara. ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਕਵੀ ਗੈਬਰੀਅਲ ਓਕਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ. In this poem, the poet criticizes the hypocrisy and artificial behavior of the modern man. ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਅਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ. He presents two pictures of human behavior. ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. In the past, human beings were true, sincere and friendly in their relations with others. ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮੈਤਰੀਪੂਰਨ ਸਨ. But now the situation is entirely different. ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ. Outwardly, man appears to be cordial and friendly, but in reality it is opposed entirely. ਬਾਹਰੋਂ ਆਦਮੀ ਮਿਲਾਪੜਾ ਅਤੇ ਮੈਤਰੀਪੂਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਹੈ. At heart he is selfish and cunning. ਦਿਲੋਂ ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਮਕਾਰ ਹੈ. The poet himself has seen a change in his own behavior with growing years. ਉਮਰ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ. He sees innocence and purity in the nature of his son. ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ. He wants his son to help him get back his nature. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ. The speaker is not happy with such hypocritical behavior. ਸਪੀਕਰ ਅਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ. He wants to shed all such hollowness of behavior. ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਖੋਖਲੇਪਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. He wants to be pure and transparent in his behavior. ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. He wants to smile and laugh as he used to do in the past. ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਣਾ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ. He laments the loss of childhood when life was free from affectation. ਉਹ ਉਸ ਬਚਪਨ ਦੇ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡਪੁਣੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੀ. Now, the central idea of Once Upon a Time. It is a beautiful poem written by Gabriel Okara. ਇਹ ਗੈਬਰੀਅਲ ਓਕਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਹੈ. It is a criticism of modern life. ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ. It tells about the artificial life of modern man. ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਨਾਵਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ. His thoughts do not match with his actions. ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ. In the past, men were true and friendly with others. ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਮੈਤਰੀਪੂਰਨ ਸਨ. But now modern man is selfish and cunning. ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਆਦਮੀ ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਮਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ. The poet too is a victim of this type of behavior. ਕਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. He wants his son to help him get back his childhood simplicity. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ.
Now, we will discuss comprehension questions on a given stanza. First, we will discuss the stanza with its explanation in Punjabi. First, I will like to tell you the English of the stanza. And I have learned too to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it has been nice talking to you after being bored. ਸਪੀਕਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬਨਾਵਟੀ ਹਾਸਾ ਹੱਸਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਉਹ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਵਿਦਾਇਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਚੈਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਹਿਣ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਕਤਾਹਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ the questions of this stanza. First question is who is the speaker in the poem? ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਗੈਬਰੀਅਲ ਓਕਾਰਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਇਨ ਦਾ ਪੋਇਮ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਕਵੀ ਗੈਬਰੀਅਲ ਓਕਾਰਾ ਖੁਦ ਹੈ। ਵਟ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਪੋਇਟ ਲਰਨ ਟੂ ਡੂ ਹਿਜ਼ ਫੀਲਿੰਗਸ? ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਲਰਨ ਟੂ ਹਾਈਡ ਹਿਜ਼ ਫੀਲਿੰਗਸ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਲਾਫਿੰਗ ਵਿਦ ਓਨਲੀ ਮਾਈ ਟੀਥ? ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੀ ਲਾਫਸ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਨਾਵਟੀ ਹਾਸਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਇਟ ਲਿਵਿੰਗ? ਕਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੀ ਇਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਐਨ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਲਾਈਫ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਨਾਵਟੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। Second stanza, but believe me son, I want to be what I used to be when I was like you. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. Speaker ਇਸ ਸਟੈਂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਸਾ ਹੱਸਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ the questions of this stanzas. Whom is the poet talking to? ਕਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? The poet is talking to his son. ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Second question, what are the things the poet wants to unlearn? ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? He wants to unlearn the muting things like hypocrisy and deception. ਉਹ ਪਖੰਡ ਅਤੇ ਧੋਖੇਪਣੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। What does the poet compare his own laugh to? ਕਵੀ
ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਕੰਪੇਅਰ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਲਾਫ ਟੂ ਦਾ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਟੀਥ ਆਫ ਅ ਸਨੇਕ। ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, ਰਾਈਟ ਦ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੰਸ ਅਪੋਨ ਅ ਟਾਈਮ। ਕਵਿਤਾ ਵੰਸ ਅਪੋਨ ਅ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। The title shows that there was a time when people were honest, sincere and clean-hearted. ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸਨ। ਬਟ ਨਾਓ ਦਾ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਦਾ ਓਪੋਜਿਟ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਸੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ I hope you will definitely like and enjoy the poem. Dear students, I have put a lot of efforts in preparing this poem. I have tried to make it simple, easy and also in short form. So please learn this poem by heart. Thank you very much, dear students. Take care and have a good day. Thank you so much.